حرکات کا کام ہوتا ہے بالکل جلد ادا کرنا، نرم آواز کے ساتھ. جلد مطلب آپ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو جلدی جلدی پڑھنا ہے، جیسے آ با تا سا ایسے نہیں پڑھنا ہے. اس کو پڑھنا ہے حمزہ زبر آ، با زبر با. حرکات اس طرح سے نرم آواز کے ساتھ پڑھاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. آج ہم لوگ دوران قاعدہ کا ایک سبق پڑھنے والے ہیں، ایک قاعدہ پڑھنے والے ہیں. ناظرین آپ مکمل ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ قرآن مجید کو بہترین طریقے سے پڑھ پائیں اور سیکھ پائیں. اگر آپ بھی قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں اور سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اور یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو قرآن مجید کو پڑھ تو لیتے ہیں لیکن اٹک جاتے ہیں، بیچ بیچ میں رک رک کے پڑھتے ہیں یا ہجے کر کے پڑھتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے ویڈیو بہت ہی خاص اور بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، بالکل اسکپ نہ کریں، بیچ کا قاعدہ ورنہ آپ سے چھوٹ جائے گا اور آپ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پائیں گے. ربی زدنی علما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم میں برکت فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں تختی نمبر 9، اظہار. اظہار بولتے ہیں ظاہر کرنا، ظاہر کر کے پڑھنا. جیسے جو حرف بھی آئے گا اس کو ظاہر کرنا رہتا ہے، گنہ نہیں کرنا ہے. گنہ میں کیا ہوتا ہے کہ آواز بدل جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے، لیکن ظاہر میں مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ جو حرف آ رہی ہے، با آ رہی ہے تو با کی آواز، نون آ رہی ہے تو نون کی آواز اس طرح سے پڑھی جاتی ہے. جیسے آپ دیکھیں گے تنوین و نون ساکین کا قاعدہ نمبر 1. اس کے 4 قاعدے ہوتے ہیں جو میں اگلے ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ ہر قاعدے کے بارے میں بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا. جیسے آپ یہاں پہ دیکھیں گے حروف حلقی 6 ہیں. کتنے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں. کون کون سے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. یہ 6 ہے، اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں اور اس کو یاد کر لیں. تنوین کہتے ہیں 2 زبر 2 زیر 2 پیش. نون ساکن کہتے ہیں نون کے اوپر جزم لگ جاتا ہے تو ساکن ہو جاتا ہے. کوئی بھی حرف آئے، کوئی بھی حرف ہو اس کے اوپر اگر جزم لگتا ہے تو اس کو ساکن کہتے ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آئے تو نون کو ظاہر کر کے بغیر گنہ کے جلد پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ طا یا زبر طی، را الف 2 زبر رن، طیرن. یہاں پہ آپ دیکھیں گے 2 زبر. 2 زبر کس کو کہتے ہیں؟ تنوین. ابھی جو میں نے آپ کو اوپر بتایا تنوین اور نون ساکن. ابھی نون ساکن کا قاعدہ ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ ہے نون ساکن اور تنوین. آج ہم لوگ 2 ہی قاعدہ پڑھنے والے ہیں، تنوین اور نون ساکن بس. طا یا زبر طی، را الف 2 زبر رن، طی طیرن. یہاں پہ گنہ نہیں ہوگا. ابابیلا، حمزہ زبر آ، با الف زبر با، ابا، با یا زیر بی، لام زبر لا، بیلا، ابابیلا. طیرن، ابابیلا. یہاں پر ہم ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں تنوین کو. اگر یہاں پر آپ پڑھیں گے لام زیر لی، میم نون زبر من، لی من. یہاں پہ آ گیا نون ساکن. آج ہم لوگ 2 ہی قاعدہ پڑھنے والے ہیں، تنوین اور نون ساکن. یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کون سا حرف آ رہا ہے؟ خا. اور یہ کون سا حرف تھا؟ حمزہ. حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آئے تنوین و نون ساکن کے بعد تو اس کو ظاہر کرنا ہے. جیسے لے من، خاشی یا، خاشی یا. یہاں پہ ہجے کریں گے نارن، نون الف زبر نا، را 2 پیش رن، نارن. یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے. 2 پیش کس کو کہتے ہیں؟ تنوین کو. ہا الف زبر ہا، یہ حروف حلقی آ گیا تنوین کے بعد تو یہاں پر ظاہر کرنا ہے. نارن، حامیتن، حامیتن. اس کا ہجے کریں گے ہا الف زبر ہا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیہ، تا 2 پیش تن، حامیتن. نارن،
हामियतुन। जैसे आप कुरान मजीद पढ़े तो कायदा आपके दिमाग में बिल्कुल आता रहे और आप कुरान मजीद को तलफ़ुज़ और मखरज के साथ सही तरीके से पढ़ते रहें। देखिए, अगर कुरान मजीद को तलफ़ुज़ और मखरज के साथ नहीं पढ़ेंगे तो बहुत सारे माने तब्दील हो जाते हैं, बदल जाते हैं। आप हमज़ा को अलिफ पढ़ देंगे, आइन को कुछ और पढ़ देंगे, कुछ और हरफ को कुछ और पढ़ देंगे। इसी तरह से माने जो होता है वो चेंज हो जाता है अरबी में। इसीलिए कुरान मजीद को दुरुस्त पढ़े ताकि आप अपनी नमाज को भी दुरुस्त कर सके और कुरान मजीद को भी सही पढ़ सके। मिन गैरिही, यहाँ पे नून साकिन आ रहा है और नून साकिन के बाद कौन सा हरफ है? हुरूफे हल्की गैन, तो जाहिर करना है। मिन गैरिही, ही में खड़ा जेर, ही में खड़ी जेर है, थोड़ा सा खींचा जाता है। यौ मा ई जिन, इसका हिज्जे करेंगे। या वाव जबर यौ, मीम जबर मा, यौ मा, हमजा जेर ई, याओ मा ई, दाल दो जेर जिन। यहाँ पे जाहिर करना है। तनवीन के बाद हुरूफ हल्की आ रहा है आइन, तो जाहिर करेंगे। याओ मा ई जिन अलैहा, आइन जबर आ, लाम या जबर लई, अलैहा अलिफ जबर हा, अलैहा, इस तरह से पढ़ेंगे। मीम नून जेर मिन है, यहाँ पे आप देखेंगे नून के ऊपर कौन सा निशान है? जज़म कहते हैं इसको। और जज़म का काम क्या होता है? पिछले वाले हुरूफ को जोड़ना, मिलाना। मीम नून जेर मिन, हा पेश हु, मिन हु, खा जेर खी, तो अलिफ जबर तो, खी तो, बा अलिफ दो जबर बन, मिन हु, खी तो बन। मीम नून जेर मिन, आइन या जबर आई, मिन आई, नून दो जेर निन, मिन आई निन। यहाँ पर भी आप देखेंगे तनवीन के बाद ये हमजा है, क्योंकि हमजा क्यों है? इसमें हरकत लग रहा है। अगर ये खाली रहता तो ये अलिफ होता, लेकिन ये अभी हमजा है तो हुरूफ हल्की है। तनवीन के बाद इसको जाहिर करना है, जैसे मिन आई निन, आनियतिन, मिन आइनिन आनियतिन, इसका हिज्जे करेंगे आनियतिन का। हमजा खड़ा जबर आ, नून जेर नी, आनी या जबर या, आनिया तादो जेर तिन, आनियतिन। काफ पेश कु, फा पेश फु, कुफु, वाव अलिफ दो जबर वन है, कुफु वन। तनवीन के बाद अगर अलिफ आता है तो वो नहीं पढ़ाता है, लेकिन नून की आवाज आती है। जैसे वाव नून जबर वन पढ़िए या वाव दो जबर वन पढ़िए, दोनों की आवाज साउंड एक है, कायदा अलग है। ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आप नहीं देखे तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। कुफुवन, यहाँ पे तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से हमजा आ रहा है, जाहिर करना है। कुफुवन अहद, हमजा जबर आ, हा जबर हा, आह दाल दो पेश दुन, आहदुन। ठीक है, वीडियो को मुकम्मल देखते रहें ताकि आप हर कायदा को बिल्कुल समझ के पढ़ें। वीडियो को स्किप करके पार करके अगर देखेंगे तो आपको कायदा बीच का छूट जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे। जैसे यहाँ पर है फा जबर फा है, मीम नून जबर मन, फा मन, नून के ऊपर क्या है? जज़म, तो मीम को नून से मिलाना है। फमन उफिया, फमन उफिया। यहाँ पर भी आप देखेंगे नून साकिन के बाद कौन सा हरफ है? आइन, आइन, आइन हुरूफ हल्की में से है, तो नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आ रहा है तो जाहिर करना है। फमन उफिया, आइन पेश उ, फा जेर फी, उफिया जबरिया उफिया। मीम नून जेर मिन, यहाँ पे भी जाहिर करना है नून को। मीम नून जेर मिन, हमजा जबर आ, खाया जिर खी, मिन अखी, हाजिर ही, मिन अखी ही। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सा कायदा है? ये वाला है। ये या मद्दा है, क्योंकि या साकिन से पहले अगर जेर आता है तो या मद्दा हो जाता है, और इसका काम होता है थोड़ा सा खींचना। हरकत का काम होता है बिल्कुल जल्द अदा करना, नरम आवाज के साथ। जल्द मतलब आप लोग ये समझ लेते हैं कि इसको जल्दी जल्दी पढ़ना है, जैसे आ बाता सा, ऐसे नहीं पढ़ना है। इसको पढ़ना है हमजा जबर आ, बा जबर बा। हरकत इस तरह से नरम आवाज के साथ पढ़ाता है। मिन आ खी ही, मीम नून जबर मन, हमजा जबर आ, दाल जेर दी, मन
आजी। यहाँ पर देखेंगे नून साकिन के बाद कौन सा कायदा है, हरूफ हल्की में से हमजा, तो जाहिर करना है नून को। मन आजी ना किताबुन, काफ ज़ेर की, ता अलिफ ज़बर ता, किताबा दो पेश बुन, किताबुन। यहाँ पे कौन सा कायदा है, अलिफ, ये जो है अलिफ, अलिफ मद्दा है ये, क्योंकि अलिफ से पहले जबर आता है तो अलिफ मद्दा हो जाता है और इसको खींचना रहता है थोड़ा सा। किताबुन। अब यहाँ पे आप देखेंगे तनवीन, तनवीन के बाद हुर्फ हल्की में से हा आ रहा है तो इसको भी जाहिर करना है। जैसे बा को जाहिर करेंगे किताबुन, हकीमुन, हा जबर हा, काफी आजिर की, हकी, मीम दो पेश मुन, हकीमुन, आइन ज़बर आ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, अज़ा, बा दो पेश बुन, अज़ाबुन। यहाँ पर तनवीन आ गया दो पेश, वाइन ज़बर वा, लाम या ज़ेर ली, वली, वा दो पेश जुन, वलीजुन, अज़ाबुन। तनवीन के बाद हुरूफ हल्की ग़ैन आ रहा है, जाहिर करना है बा को, अज़ाबुन, वलीजुन। हा अलिफ ज़बर हा, सीन जेर सी, हा सी, दाल दो ज़ेर दिन, हा सी दिन, हमज़ा ज़ेरी, दाल अलिफ ज़बर दा, इज़ा, हा सी दिन, इज़ा, हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, हा सा, दाल ज़बर दा, हा सा दा, इज़ा हा सा दा। यहाँ पे देखेंगे तनवीन के बाद कौन सा है, हुरूफ हल्की, हुरूफ हल्की आए तो क्या करना है, जाहिर करना है। जैसे हासिदिन इज़ा हसद, यहाँ पे अगर आयत रहता तो हसद हो जाता, लेकिन इज़ा हसद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज का सबक हमारा नाज़रीन यहीं तक रहने दीजिए। अगला सबक में इंशाअल्लाह हम लोग इसका दूसरा कायदा पढ़ेंगे और मेरी आने वाली वीडियो को आप ज़रूर देखें। इसके लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन का एक बटन होगा उसको ऑन कर लेंगे, ताकि इससे आपको ये फ़ायदा होगा, मेरी हर आने वाली क्लास आप तक पहुंच जाएगी और आपसे कोई क्लास मिस नहीं हो पाएगी। इस सबक का इख्तिताम यहीं पे करते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।